राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, डॉक्टर जान जिंदाबाद, मेजर डॉन जिंदाबाद, अखिल गोगोई जिंदाबाद, मेजर डॉन जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, मेजर डॉन जिंदाबाद, डॉक्टर जान जिंदाबाद, अखिल गोगोई जिंदाबाद। क्लियर और इजी था बहुत लग আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী জাকির হোসেন শিকদার এবং আসাম প্রদেশ কংগ্রেস। গলিতে গলিতে মানুষের হাহুতাশ আমাদের কানে এসে পৌঁছে যায়। ধুবড়ী লোকসভা কেন্দ্রে দীর্ঘ 15 বছর ধরে চলতে থাকা মিথ্যে প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার সময় এসেছে আজ। তাই সবাই মিলে দল বেঁধে ভোট দিন। আগামী 7ই মে ধুবড়ী লোকসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী রাকিবুল হোসেন মহাশয়কে হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। মনে রাখবেন আপনার কাছ থেকে পাওয়া একটি ভোট আমার বেরোজগার ভাই বোনেদের সম্মিলিত প্রতিবাদ। আপনাদের থেকে পাওয়া একটি ভোট আমাদের নারী সুরক্ষার নামে, মেয়েদের স্বপ্ন, মেয়েদের সুরক্ষার নাম নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ। আপনাদের কাছ থেকে পাওয়া একটি ভোট দীর্ঘ 15 বছর ধরে ধুবড়ী লোকসভা কেন্দ্রের অলিতে গলিতে চলতে থাকা অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের সম্মিলিত হাত চিহ্নের মাঝখানে, হাতের প্রতীক, ভরসার প্রতীক, আশ্বাসের প্রতীক, মানুষের মাঝে আশা ভরসা প্রতিশ্রুতি পূরণ করার প্রতীক। হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী রাকিবুল হোসেনকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। সকাল সকাল ভোট দিন, হাত চিহ্নে ছাপ দিন, নিজের ভোট নিজে দিন। 15 বছর ধরে চলতে থাকা ধুবড়ী লোকসভার অলিতে গলিতে অপশাসনের বিরুদ্ধে সবাই মিলে একসাথে জোট বেঁধে প্রতিবাদ জানান। সচল ভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থীকে সবাই মিলে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। ধন্যবাদ, নমস্কার। সম্পাদক পৃথিবীরাজ সাথেজি, আমার জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি, মোর সতীর্থ বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার ডাঙরিয়া, জলেশ্বর সমষ্টির বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙরিয়া, আৰু কেইদিনমান আগতে কংগ্রেস দলক জয়েন করা এওদেব দলের সভাপতি শিবির রহমান ভাই, আমার জমিয়তর হাতার সম্পাদক কলিমুদ্দিন ভাই, আদিকে ধরে আমার প্রাক্তন মন্ত্রী অখন রাঙা ডাঙরিয়া, মঞ্চর কমিউনিস্ট সকল ভোটদানী ব্যক্তিসকল আৰু মোৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ মাতৃস্বৰূপ মহিলাসকল, পিতৃস্বৰূপ মুৰব্বীসকল আৰু বিভিন্ন স্তৰৰ कांग्रेस दल नेता मंच पर उपस्थित अभी जो AIUDF से कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने प्रवेश किया, से कहना चाहता हूं, मेरे पहले आसामीज में आलम भाई बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में आया कि ये जो अरुणोदय का फॉर्म है ये आपसे आके भरवाते हैं ना, और आपको धमकी देते कि यदि हमसे वोट नहीं दिया तो आपका ये रोज आपको जो अरुणोदय की योजना है आपको नहीं मिलेगी। कहते हैं कि नहीं कहते? मेरी माता बहने की जवाब नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो अरुणोदय में जो 1250 रुपए आपको देने की बात जो ये आपकी सरकार कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 1250 रुपया है ये आप और हम सबका टैक्स का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये हम सब लोग जो पैसा देते हैं वही पैसा आप लोगों को दे रहे हैं, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। तो कोई यदि आपको ये बोले तो उसको बता देना कि तेरे बाप का पैसा नहीं है, ये तो हम लेके रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा
कि 1250 रुपए आपको दे रहे, लेकिन यदि आप 2014 की तुलना में तेल का दाम, चावल का दाम, दाल का दाम, सिलेंडर का दाम, ये सारा अगर हिसाब जो मेरी महिला बहनें यहाँ पर बैठी है, घर गृहस्थी चलाने के लिए 1 महीने का अगर आप हिसाब लगाओगे तो 5000 रुपए आपकी जेब से कम जाता है, और ये आपको दे रहे 1200 रुपया। तो डरो मत इनसे कह दो जाओ, देना है तो दे, नहीं तो मत दो, भीख नहीं दे रहे हो। आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, कांग्रेस ने गारंटी दी है कि इस देश की हर गरीब महिला को साल के 1 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख रुपया यहाँ पर बैठे मेरी हर महिला के अकाउंट में आएगा। हर महीने आपको 8500 रुपया मिलेगा। ऊपर से कांग्रेस ने ये वादा किया है इस देश की जनता के साथ कि हम गरीबी कम करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम जीएसटी कम करेंगे। तो ये जो 8500 रुपया आपको मिल रहा है, उससे आपका कम से कम घर गृहस्थी सब चला के, रेशनिंग चला के भी आपकी जेब में कम से कम 2-3 हजार बचेगा। महिलाओं, 2-3 हजार बचेगा। ये है कांग्रेस की सोच। हमेशा जब भी इस देश में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने हमेशा इस देश के आखिरी पंक्ति में बैठने वाला जो इंसान है, जो मेरा गरीब इंसान है, जो मेरा गरीब किसान है, उसके बारे में सोचकर योजनाएं बनाई ताकि उसका फायदा सभी जाति धर्म के लोगों को मिले। और यदि आप चाहते हो कि 2024 में ये सब बदली हो जाए और फिर से अच्छे दिन आपको मिले, तो आपको आने वाली 7 तारीख को पंजा के सामने का बटन दबाकर रॉकी बुल जी को जितवाकर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना होगा, राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। এতিয়া আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অসমৰ প্ৰতিজন আমি হিন্দু মুছলমান মানুহে যেতিয়া মন্দিৰত পূজা কৰে, মুছলমানসকলে সেই উৎসৱত যাওঁ, যেতিয়া আমি ঈদৰ নামাজ পঢ়ো, হিন্দুসকলে সেই উৎসৱত ভাগ লয়। এই হৈছে অসম, এই হৈছে শংকৰদেৱ আজাদ ফকীৰৰ অসম। কিন্তু যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই মূৰত টুপি লৈ নামাজ পঢ়িছিল, তেতিয়া অসমৰ এজন মানুহৰ সকলোতকৈ বেছি বেয়া লাগিছিল। সেইজন মানুহৰ নাম আপোনালোকে জানেনে? শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, জানেনে নাই? শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, 2জন মানুহৰ বেয়া লাগিছিল। এজন হল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এজন হল বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া। সকলোকে সালাম, নমস্কাৰ। ভালে আছেনে? বহুত গৰমত ৰৈ আছে নহয় জানো? আৰম্ভ কৰো নেকি? শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আপোনালোকে ইমান গৰমত ইয়াতে ৰৈ আছে, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইফালে দম দি আছে, মানুহক দম দি আছে, হয়নে নহয়? গুণ্ডাগিৰি কৰি আছে, মহিলাসকলক কৈ আছে যে যদি বিজেপিক ভোট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে অৰুণোদয় আঁচনি আমি নিদিওঁ। হৈ আছেনে নাই? আৰম্ভ কৰিছো দেই। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, মই যোৱা এমাহ ধৰি ইলেকশ্যন কেম্পেইনিঙত ব্যস্ত আছো, প্ৰচাৰ কৰা কামত। যোৱা এমাহ ধৰি প্ৰথমতে যোৰহাটত কেম্পেইনিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়ত কেম্পেইনিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত গৈ কৰিমগঞ্জত কেম্পেইনিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত গৈ নগাঁৱত কেম্পেইনিং কৰিলোঁ, আৰু তাৰপিছত আহি ধুবুৰী পালোঁ। যোৰহাটত কেম্পেইনিং কৰি আছিলোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছিলে যে গোটেই উজনি, গোটেই খিলঞ্জীয়া মানুহে বিজেপিকে ভোট দিব, বিৰোধী পক্ষক অকল মুছলমান মিয়া মানুহে ভোট দিব। গতিকে তেওঁলোকে কৈ আছিলে যে উজনি অসমখন গোটেইখন তেওঁলোকৰ।
কৈ আছিলে নে নাই? কৈ আছিলে নে? বিজেপিয়ে কৈ আছিলে নাই? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছিলে নে নাই? কিন্তু যেতিয়া উজনি অসমত আমি ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত যেতিয়া কেম্পেইনিং আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাৰপিছততো এনেকুৱা হৈ গ'ল যে উজনি অসমৰ গোটেই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া সমাজখনে বিজেপিক এবাৰ ভোট নিদিওঁ বুলি পুৰা ওলাই গুচি আহিলে। গম পায় নে নাপায়? গোটেই উজনিৰ মানুহবিলাক, যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহবিলাকে ক'লে যে বিজেপি বহুত গুণ্ডা হৈ গৈছে, বিজেপিৰ দাদাগিৰি বহুত বাঢ়ি গৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অত্যাচাৰ বাঢ়ি গৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত কোনো মানুহে শান্তিত থাকিবলৈ পোৱা নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত বস্তুৰ দাম ইমান বাঢ়িছে যে কোনো মানুহ দুখীয়া মানুহ ভালকৈ খাবলৈ ববলৈ পোৱা নাই। গতিকে একদম সিদ্ধান্ত ল'লে যে উজনিত আমি কোনো পৰ্যায়ে এইবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিওঁ। বুজিছানে? গোটেই উজনিৰ মানুহে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে সিদ্ধান্ত ল'লে যে বিজেপিক ভোট দিয়া নহ'ব, বিজেপিক এবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিয়া হ'ব। এই ঘটনাটো ঘটিলে লগে লগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাকটো মোহাৰি এটা বুদ্ধি উলিয়ালে। নাকটো মোহাৰি কি বুলি বুদ্ধি উলিয়ালে জানেনে? যে নহয়, আমি মহিলাসকলক হাত কৰিব লাগিব। বিজেপিয়ে ভাবিলে মহিলাসকলক আমি হাত কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঠিক কৰিলে যে এইবাৰ আমি এটা কাম কৰোঁ যে গোটেই মহিলাবিলাককে আমি অৰুণোদয় দিম বুলি মহিলাবিলাকক ব্লেকমেইল কৰিবৰ কাৰণে এখন অৰুণোদয় ফৰ্ম উলিয়াই দিলে। আপোনালোকৰ ইয়ালৈ অৰুণোদয় ফৰ্মখন পঠিয়াইছেনে নাই? বিজেপিয়ে পঠিয়াইছেনে? অৰুণোদয় ফৰ্ম এখন পঠিয়াইছেনে নাই? পঠিয়াইছে, হয়নে নহয়? সেই যিখন অৰুণোদয় ফৰ্ম, সেই অৰুণোদয় ফৰ্মখন কি হৈছে জানেনে? সেইখন এখন নকলি ফৰ্ম, সেইখন এখন 2 নম্বৰী ফৰ্ম, সেইখন একেবাৰে মিছা ফৰ্ম এখন। মই নিজেতো MLA, আপোনালোকেতো জানেনে নাই? মই MLA, মই যে জেইলৰ পৰা MLA কৈছোঁ সেই কথাটো জানেনে নাই? মইতো MLA হ'বৰ কাৰণে ইলেকশ্যন খেলিয়ে পোৱা নাই। মই জেইলত আছিলোঁ, আন্দোলনৰ সময়ত জেইলত আছিলোঁ, আৰু মই নমিনেশ্যনখনত চহী কৰি দিছিলোঁ। ৰাইজে মোক নেদেখাকৈ ভোট দি মোক MLA জিকাই দিলে, জানেনে? আৰু মই MLA মানে অসম বিধানসভাৰ আটাইতকৈ গন্ধগুলীয়া MLA, জানেনে নাই? অসম বিধানসভাত আটাইতকৈ দবদবাই থকা, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক দেখিলে এনেকে এনেকে থাকে, জানেনে নাই? হিমন্তৰ কলিজাটো কবি থাকে বুলি জানেনে নাই? মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, যিখন আপোনালোকক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে যিখন আপোনালোকক অৰুণোদয় ফৰ্ম দিছে, এইখন 2 নম্বৰী বুলি আপোনালোকে গম পাইছেনে নাই? চৰকাৰী যিখন অৰুণোদয় ফৰ্ম, সেইখনত কি থাকে? অশোক স্তম্ভ থাকে, হয়নে নহয়? মানে অৰুণোদয় দিবলৈ হ'লে চৰকাৰে দিব লাগিব, আৰু অৰুণোদয় দিবলৈ হ'লে সেই ফৰ্মখনত অশোক স্তম্ভ থাকিব লাগিব। কিন্তু বিজেপিয়ে যিখন ফৰ্ম আনিছে, সেই বিজেপিৰ ফৰ্মখনত আপোনালোকে অশোক স্তম্ভ দেখিবলৈ নাপায়। সেই বিজেপিৰ ফৰ্মখনত কি আছে জানেনে? সেই বিজেপিৰ ফৰ্মখনত আছে পদুম ফুল, হয়নে নহয়? পদুম ফুলে অৰুণোদয় দিব পাৰিব নেকি? পাৰিব নেকি? পদুম ফুলে কেতিয়াও অৰুণোদয় দিব নোৱাৰে, কোনেও নোৱাৰে। মানে অকল অৰুণোদয় চৰকাৰী আঁচনি দিব পাৰে কেৱল আৰু কেৱল চৰকাৰে, হয়নে নহয়? আৰু চৰকাৰৰ যদি ফৰ্ম হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব? সেই ফৰ্মখনত অশোক স্তম্ভ থাকিব লাগিব। বিজেপিয়ে অকল ভোটটো ল'বৰ কাৰণে 2 নম্বৰী ফৰ্ম এখন উলিয়াইছে। কেলে উলিয়াইছে? কাৰণ উজনিত যোৰহাটৰ মানুহে গৌৰৱ গগৈক জিকাবলৈ সিদ্ধান্ত লয়, ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে লুৰিণজ্যোতি গগৈক জিকাবলৈ সিদ্ধান্ত লয়। আপোনালোকে গম পায়নে নাই যে উজনিৰ মানুহে এনেকে ভাবিছে যে অখিল গগৈ বিধানসভাত আছে, ই বিধানসভাত এটাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে কাফি, ই এটাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক একদম লৰাই থাকিব। কিন্তু ভাৰতৰ লোকসভাত আমাৰ উজনি অসমৰ পৰা এনেকে কৈছে, উজনি অসমৰ পৰা আমি 2টা মানুহ পঠিয়াম, এটা হ'ল লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু আনটো হ'ল গৌৰৱ গগৈ। এই 2টা যদি যায় তেতিয়াহ'লে অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব একদম লোকসভাত হৈ যাব। যেনেকৈ বিধানসভাত আমি দবদবাই থাকোঁ, লোকসভাতো গৈ আমাৰ অসমৰ মানুহে দবদবাই থাকিব পাৰে। আপোনালোকে গম পায়নে নাপায় কথাটো? পায়নে নাপায়? এতিয়া নামনি অসমৰ পৰা, আপোনালোকৰ ধুবুৰীৰ পৰা এজন মানুহক আমি এতিয়া লোকসভালৈ পঠিয়াব খুজিছোঁ। কি নাম তেখেতৰ? কি নাম? মানুহবিলাকে ঠাণ্ডা, মানুহবিলাক ঢিলা, ইয়াত মুখেৰে নামাতেছো। আপোনালোকে ধুবুৰীৰ পৰা কাক এবাৰ ইলেকশ্যনত জিকাব? কাক জিকাব? ৰকিবুল হুছেইনক জিকাব নে নিজিকায়? জিকাব নে নিজিকায়? যদি ৰকিবুল হুছেইনক জিকাই নহয়, উজনিৰ পৰা যেনেকৈ আমি গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈক পঠিয়াইছোঁ,
নামনিৰ পৰা যদি ৰকিবুল হুছেইন যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই লোকসভাখন আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ দখললৈ আহি যাব। বুজিছেনে নাই? বুজিছেনে নাই? বুজিছেনে? তো এতিয়া আপোনালোকক মই ক'বলগীয়া কথাটো আছিলে যে অৰুণোদয় যিখন ফৰ্ম দিছে সেই ফৰ্মখন 2 নম্বৰ। এই ফৰ্মখন একদম ভুৱা ফৰ্ম, এখন 2 নম্বৰী নকলি ফৰ্ম। মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে অৰুণোদয় ফৰ্ম যদি চৰকাৰী ফৰ্ম হয় সেইখনত থাকিব লাগিব অশোক স্তম্ভ, কিন্তু এইখনত আছে কি পদুমৰ ফুল। মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, বিধায়ক হিচাপে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ অসম বিধানসভাত ইয়াত আমি 5জন বিধায়ক আছোঁ। এনে 5জন বিধায়ক ইয়াতে আছোঁ। 5জন বিধায়ক আপোনালোকে সকলোকে সোধক, অসম বিধানসভাত 126জন MLA এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। কি সিদ্ধান্ত? আমি MLA বিলাক যেতিয়া আমি সমষ্টিলৈ যাওঁ সদায় আমাক মহিলাবিলাকে কয় যে ছাৰ আমি অৰুণোদয় পোৱা নাই, আমাক অৰুণোদয় লাগে। সেইকাৰণে 126জন MLA অসম বিধানসভাত সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইবাৰ অসমৰ সকলো মহিলাকে অৰুণোদয় দিয়া হ'ব। কোনবিলাক মহিলাক দিয়া হ'ব? যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে, ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে এইবাৰ অৰুণোদয় পাব বুলি আমি বিধানসভাত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। গম পাইছেনে নাই? গম পাইছেনে নাই? এটা ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? আৰু কংগ্ৰেছেতো এইবাৰ কৈছে অৰুণোদয়ত 1250 টকা দিয়া হয়নে নহয়? কংগ্ৰেছেতো এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে এইবাৰ যদি আপোনালোকে কংগ্ৰেছক জিকাই দিয়ে, এইবাৰ যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লেতো ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে অৰুণোদয়ৰ নামটো অকল সলোৱা হ'ব, অৰুণোদয়ৰ নামটো সলাই লখিমী বোৱাৰী বুলি নাম দিয়া, লক্ষ্মী বুলি নাম দিয়া হ'ব। আৰু অৰুণোদয় যেতিয়া 1250 টকাকে দি আছে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে 2500 টকা দিব, 2500 টকা দিব। ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? কথা ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? তো গতিকে কংগ্ৰেছক আপোনালোকে ভোট দিবনে নিদিয়ে? সঁচাকৈ দিবনে নিদিয়ে? দিবনে নিদিয়ে? দিব, সঁচাকৈ দিবনে? মই আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ আহিলোঁ। কথাটো হ'ল আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই কংগ্ৰেছী মানুহ নহয়, জানেনে নাই? আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত মোৰ সদায় কাজিয়াও আছিলে বুলি আপোনালোকে জানেনে নাই? জানেনে নাই? যে এতিয়ালৈকে জীৱনত মই 36 বাৰ জেল খাইছোঁ, 36 বাৰ। আৰু 36 বাৰ জেলৰ ভিতৰত মোক কংগ্ৰেছে জেল দিছে 20 বাৰ, জানেনে নাই? আৰু বিজেপিয়ে জেল দিছে মোক 16 বাৰ। কিমান বাৰ? কংগ্ৰেছে মোক জেল দিছে 20 বাৰ আৰু বিজেপিয়ে মোক জেল দিছে 16 বাৰ। কিন্তু তাৰ পাছত মই আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ যে কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে। কেলে ক'বলৈ আহিছোঁ? কথাটো যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইবাৰ দেশখন গুচি যাব। কথাটো হ'ল যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যদি এইবাৰ বিজেপি জিকে, বিজেপিয়ে আমাৰ দেশৰ সংবিধানখন বদলাই পেলাব। আমাৰ দেশৰ সংবিধানখন বদলাই কি কৰিব? আমাৰ দেশৰ সংবিধানখনত লিখা আছে যে এইখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, এইখন এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ, সেকুলাৰ দেশ। ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ মানুহে সমানে একেলগতে সন্মান সহকাৰে বসবাস কৰিব পাৰে, লিখা আছেনে নাই? সেইকাৰণে হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, জৈন সব ধৰ্মৰ মানুহকে সমানে আঁচনি দিব লাগে আমাৰ ভাৰতত। কিন্তু আফগানিস্তানত এইটো নহয়। আফগানিস্তানত মুছলমানৰ দেশ, পাকিস্তান মুছলমানৰ দেশ, তাত মুছলমানৰ কাৰণে বিশেষ আঁচনি থাকিব পাৰে। আমাৰ ইয়াত কিন্তু হিন্দু মুছলমান কথা নাই। আমি যদি দেশৰ নাগৰিক হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অধিকাৰ সমান সমান, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে আমাৰ দেশক গণতান্ত্ৰিক দেশ বুলি কয়, সেইকাৰণে আমাৰ দেশক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ বুলি কয়। কিন্তু বিজেপিয়ে বিচাৰিছে যে আমাৰ দেশখন আৰু গণতান্ত্ৰিক দেশ কৰি নাৰাখে। 2025 চনত RSS, বিজেপিৰ RSSটো জানেনে নাই? RSSৰ 100 বছৰ পূৰ হ'ব। RSS প্ৰতিষ্ঠা হোৱা 100 বছৰ হ'ব। আৰু RSSৰ 100 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে বিজেপি আৰু RSSে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এইবাৰৰ পৰা গণতান্ত্ৰিক দেশ কৰি নাৰাখে। যদি RSSৰ 100 বছৰ পূৰ হোৱাৰ সময়খিনিতে বিজেপিয়ে আমাৰ দেশখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত কৰিব। খবৰটো আপোনালোকে পায়নে নাপায়? সঁচাকৈ পায়নে নাপায়? মানুহবিলাকে ভালকে নামাতে। ইয়াত আলহী আহিলে ভালকে মাত চাত নিদিয়ে নেকি? তামোল চামোল নোখোৱাই নেকি? চাহ তাহ খুৱাই নে নোখোৱাই? আৰে মই ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, মাত এষাৰ দিয়া নাই ভালকে আপোনালোকে? আপোনালোকে গম পাইছেনে নাই যে বিজেপিৰ চৰকাৰখনে
ভাৰতবৰ্ষখন 2025 চনৰ পাছত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত কৰিব বুলি গম পাইছেনে নাই? পাইছেনে নাই? পাইছেনে নাই? পাইছে? সঁচাকে পাইছে? সঁচাকে পাইছে? তো সঁচাকে আপোনালোকে বিচাৰেনে নাই যে আমাৰ দেশখন গণতান্ত্ৰিক হৈ থাকক, আমাৰ দেশখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হৈ থাকক, আমাৰ দেশখন এটা ধৰ্মৰ নামত কৰা নহওক, আমাৰ দেশখন আমি সকলোৱে মিলিজুলি সম্প্ৰীতিৰে সৈতে বসবাস কৰোঁ, এইটো আপোনালোকে বিচাৰে নে নিবিচাৰে? সঁচাকে বিচাৰে নে নিবিচাৰে? বিচাৰে নে নিবিচাৰে? যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইবাৰ বিজেপিক আপোনালোকে হৰুৱাব লাগে। পাৰিবনে নাই? যদি ভাৰতবৰ্ষক গণতান্ত্ৰিক দেশ কৰি ৰাখিব খোজে, ভাৰতবৰ্ষত যদি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ কৰি ৰাখিব খোজে, ভাৰতবৰ্ষত যদি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰিব নোখোজে, তেতিয়াহ'লে 2024 চনত বিজেপিক আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিব লাগিব। পাৰিম নে নোৱাৰিম? পাৰিম নে নোৱাৰিম? পাৰিম নে নোৱাৰিম? পাৰিম নে নোৱাৰিম? বিজেপি এবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক ভোট দিয়ে। দিব নে নিদিয়ে? দিব নে নিদিয়ে? কোন চিনত ভোট দিব? কোন চিনত ভোট দিব? কোন চিনত ভোট দিব? ভোট দিব কাক? ভালকে এতিয়াও মুখস্থ হোৱা নাই হয়নে? অলপ গণ্ডগোল আছে। চাচাৰ নামটো আহি গৈছিলে নেকি? কেনেকে চাচাৰ নামটো আছে নেকি? কেনেকুৱা চাচাক ভোট দিব নেকি? আকৌ চাচাক ভোট দিব নেকি? চাচাক ভোট দিয়া মানে মামাকে ভোট দিয়া বুজাব নাই? চাচা আৰু মামা একেলগতে থাকে বুলি জানেনে নাই? চাচাই মামাৰ পিঠিটো খজুৱাই দিয়ে বুলি জানেনে নাই? আৰু মামাই চাচাৰ পিঠিটো খজুৱাই দিয়ে বুলি জানেনে নাই? জানেনে নাই? সঁচাকে জানেনে নাই? জানেনে নাই? মই দিছপুৰত যে থাকো, মই সদায় চাই থাকো মামাই কি কৰে জানে নাই? মামাই কৰে মাজে মাজে চাচাৰ ঘৰৰ পিঠিটো খজুৱাই দিয়েগে এনেকে এনেকে, আৰু চাচাই গৈ মামাৰ ঘৰত গৈ পিঠিটো এনেকে এনেকে খজুৱাই দিয়ে। গম পালে নাই? মই কেলে কৈছো গম পাইছে নে নাই? মই দুটা উদাহৰণ দিম, আপোনালোকে হয় নে নহয় গম পাব। চাচা আৰু মামা যে একেটাই মানুহ আপোনালোকে গম পাব। আপোনালোকক মই কৈছো দেই, এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে, আপোনালোকে গম পায় নহয়? আমি উঠাইছিলো ৰিপুন বৰা, মনত আছেনে? তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলে ৰিপুন বৰাক আমি উঠাইছিলো, আৰু বিজেপিয়ে উঠাইছিলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, গম পায়নে? তো আমি গোটেইবিলাকে লাগিছো যে ৰিপুন বৰাক জিকাব লাগে, বুজিছেনে? সব ৰিপুন বৰাক জিকাবৰ কাৰণে মই চবৰ ওচৰতে গৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে আপোনালোকে ৰিপুন বৰাক ভোটটো দিব, ৰিপুন বৰাক ভোটটো দিব। এদিন মই বিধানসভাত বহি আছো, মই এইফালে বহি আছো এইটো চাইডে, মোৰ ওচৰতে আহি AIDFৰ এজন বিধায়ক, তেওঁৰ নামটো কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা, নামটো শুনিছে নেকি বাৰু? অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দালাল বিধায়কজন, জানেনে নাই? অসমৰ আটাইতকৈ 2 নম্বৰ বিধায়কজনৰ নাম কি? অসমৰ আটাইতকৈ 2 নম্বৰ বিধায়কজনৰ নাম কি? জানেনে নাই? সাজু, তেওঁৰ নাম সাজু বা কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা। সেই মানুহজন মোৰ ওচৰত আহি, মই ইয়াত বহি আছো, এইডোখৰতে আহি তেওঁ বহিলে ক'লে, অখিলা মই কওকচোন, বোলে মই জানিছো ইয়াৰ ধান্দা ভাল নহয়, মোৰ ওচৰলৈ কেলে আহিছে? মই কওকচোন, বোলে এটা অনুৰোধ কৰিবলৈ আহিলো। মই বোলো কওক। বোলে আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিবলৈ আহিলো, আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত ভোটটো বিজেপিক দিব দেই। কি কৰে আপুনি? মইতো খঙাল মানুহ বুলি আপোনালোকে জানেনে নাই? মইতো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ খঙাল মানুহ বুলি জানেনে নাই? তো মোৰতো খং উঠি গ'ল। মই ক'লো কি হ'ল? তেতিয়া বোলে নহয় আৰু আমিতো মুছলমান মানুহ, আমি যদি বিজেপিক ভোট দিওঁ তেতিয়াহ'লে মুছলমান মানুহে যদি গম পায় আমাৰ মূৰটো গলা কাটি দিব, এনেকৈ কৈছে। কিন্তু আপুনি যদি বিজেপিক ভোট দিয়ে আপোনাৰ একো নহয়, আৰু আপোনাক মানুহে, অসমৰ মানুহে ইমান বিশ্বাস কৰে, আপুনি ভোট দিলেও কোনে আপুনি ভোট দিছে বুলি গম নাপায়। মই বোলো আপুনি কি কথা ক'ব কৈছে? নহয়, দৰকাৰ হ'লে আপোনাক আৰু 3 কোটি লাগে, 5 কোটি লাগে আমি দিম, কিন্তু আপুনি বিজেপিক ভোটটো দিব। মই বোলো আপুনি কি কৰে? এনেকে বুলি কওঁতে মই মানুহটোৱে ভয়তে তাৰ পৰা উঠি গুচি গ'ল, বুজিছেনে নাই? সেইকাৰণে মই একদম আপোনালোকক স্পষ্টকে কৈছো, যোনে যি নকওক লাগিলে, মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো, মই নিজে এইটো মোৰ সন্মুখত আহি কৈছে, বদৰুদ্দিন আজমলৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ মানুহজনৰ নামে কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা, আৰু কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাই মোক কৈছে যে বিজেপিক মই ভোট দিব লাগে ৰাজ্যসভাৰ। গতিকে AIDF দলটো বিজেপিৰ বি টিম হয়নে নহয়? হয়নে নহয় বাৰু? সেইকাৰণে এতিয়া যদি কোনোবাই কয় যে নহয় AIDF বহুত ভাল,
AIDF মুছলমানৰ কাৰণে কাম কৰে, AIDF বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, এইবুলি যদি কোনোবাই কয় মই বিশ্বাসেই নকৰোঁ। মোক যদি ভগৱানেও কয় তথাপিও মই বিশ্বাস নকৰোঁ, আল্লাই ক'লেও মই বিশ্বাস নকৰোঁ, কাৰণ ডাইৰেক্ট MLA জনে আহি মোকে কৈছিলে কি যে তই বিজেপিৰ ভোট দে। কথাটো বুজিছেনে? এই দলটো এটা খাতাৰনাক দল। এই দলটো AIDF দলটো এটা অতি বিপদজনক দল। গোটেই অসমত যে আজি মুছলমান মানুহবিলাক যে বিপদত পৰিছে, অকল AIDF আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ কাৰণে বিপদত পৰিছে। হয়নে নহয়? হয়নে নহয়? আজি আপোনালোকে গুৱাহাটীলৈ যাওক, গুৱাহাটীত টুপি আৰু দাড়ি দেখিলে কি কৰে? মানুহবিলাকক অলপ দম দিব খোজে, হয়নে নহয়? মাৰপিট কৰিব খোজে, ভয় খুৱাব খোজে, কৰে নে নাই? আপুনি ডিব্ৰুগড়লৈ যাওক, আপুনি যোৰহাটলৈ যাওক, আপুনি শিৱসাগৰলৈ যাওক, কতো মুছলমান মানুহ বুলি ক'লে এতিয়া শান্তিত থাকিবলৈ নাপায়, হয়নে নহয়? গোটেই মুছলমান মানুহে ভয়ে ভয়ে থাকিব লাগে নাই? আপুনি ট্ৰেইনত যাওক, আপুনি বাছত যাওক, কতো মুছলমান মানুহে নিৰাপত্তাত থাকিবলৈ নাপায়, নিৰাপদে থাকিবলৈ নাপায়। অনবৰতে মুছলমান মানুহবিলাকে অসমত এতিয়া আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰণে টেনশ্যনত থাকিব লাগে, হয়নে নহয় ৰাইজ? 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 হয়নে? আৰু মুছলমান মানুহে আটাইতকৈ বিপদত থাকিবলগীয়া মূল মানুহজনে হ'ল বদৰুদ্দিন আজমল নামৰ এই মানুহজন, হয়নে? হয়নে নহয়? এই চাচাৰ কাৰণে আপোনালোকে গোটেই মুছলমান মানুহখিনি বিপদত পৰি আছে, হয়নে? তো আপোনালোকে দেখিছে যে চাচা আৰু মামা দুইটাই মিলি মিলি কথাবিলাক কৈ থাকে। মামাই কৈ দিয়ে বোলে ধুবুৰীলৈ আহিলে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই বাংলাদেশলৈকে আহিছো নেকি। মামাই কয় নে নকয়? কয় নে নকয়? কয় যে বৰপেটালৈ আহিলে মোৰ এনেকুৱা লাগে, গোৱালপাৰালৈ আহিলে এনেকুৱা লাগে যে মই অসমত থকা নাই, মই বাংলাদেশত আছো, হয়নে? এনেকে তাৰমানে মামাই কি বুলি ক'লে? তাৰমানে ধুবুৰী, গোৱালপাৰা আৰু বৰপেটাৰ চব মানুহবিলাক বাংলাদেশী বুলি ক'লে, ক'লেনে? যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ক'ব যে এই মুছলমান মানুহবিলাক বাংলাদেশী, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহবিলাকক বেলেগ মানুহে বিপদত পেলাবনে নাই? সাধাৰণ মানুহে দম চম দিবনে নাই? সাধাৰণ মানুহে মাৰপিট কৰিবনে নাই? সাধাৰণ মানুহে তলত ৰাখিবলৈ চাবনে নাই? চাবনে নাই? চাবনে নাই? এই মাহোল, এই পৰিৱেশ কোনে সৃষ্টি কৰিছে অসমত? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, হয়নে নহয়? মুছলমানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু কোন? আপোনালোকৰ অলপ গণ্ডগোল হৈছে যেন লাগিছে, মাত চাত নাই। মুছলমানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, হয়নে নহয়? মুছলমানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, হয়নে নহয়? হয়নে নহয়? হাতখন দাঙিব নোৱাৰা, এনে ইয়াত ৰৈ আছে। বদৰুদ্দিন আজমলক ভোট দিবলৈ মন আছে নেকি? হাতখন নাদাঙক কিয়? দেখা ল'ৰাকেইটাই আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু মুছলমানৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, হয়নে নহয়? ভাৰতৰ মুছলমানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী, হয়নে নহয়? হয়নে নহয়? হয়নে নহয়? হয়নে নহয়? তেতিয়াহ'লে এইবাৰ 2022 চনত আমি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী, 2024 চনত আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলাব লাগিবনে নাই? লাগিবনে নাই? লাগিবনে নাই? লাগিব? সঁচাকে লাগিব? লাগিবনে? আৰু আপোনালোকে সঁচাকে জানেনে নাই যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ককাই ভাই সম্পৰ্ক বুলি জানেনে নাই? চাচা আৰু মামাই একেলগতে ইলেকশ্যন খেলে বুলি জানেনে নাই? জানেনে নাই? বদৰুদ্দিন আজমলৰ ইলেকশ্যনত যে মামাই পইচা দিয়ে আপোনালোকে জানেনে নাই? জানেনে নাই? জানে? সঁচাকে জানে? জানে? মই আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ। এইবাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যনত হিমন্ত বিশ্ব চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল, চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছতে কি হ'ল? গোটেই AIDFৰ MLA বিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰলৈ আহিলে। ক'লৈ আহিলে? অফিচলৈ নহয়, কোৱাৰ্টাৰলৈ, ঘৰলৈ গ'ল। গোটেইবিলাক লিডাৰত আছে, লিডাৰ হিচাপে আহিছে সিৰাজউদ্দিন আজমল। সিৰাজউদ্দিন আজমল কোন? সিৰাজউদ্দিন আজমল কোন? বদৰৰ ভাই, হয়নে নহয়? বদৰৰ ভাইয়ে নেতৃত্ব লৈ AIDFৰ চব MLA বিলাকক লৈ আহিলে। 2 ঘণ্টা সময় বদৰৰ ভাইয়েক আৰু MLA বিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বহি আছে। 2 ঘণ্টা গ'ল, 3 ঘণ্টা গ'ল, ওলাই অহা নাই। বাহিৰত একদম টিভি বিলাক ৰৈ আছে।
বদৰুদ্দিন নাজমলৰ ভায়েক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰলৈ গৈছে, কি কথা পাতিছে বাহিৰত হুলস্থুল লাগি আছে। সেই সময়তে 2 ঘণ্টা পূৰ্ব হৈছে মোৰ ফোনটোলৈ এটা WT মেছেজ আহিছে। দেখিছো, মই খুলি চাই দেখিছো, এই মেছেজটো উজনি অসমৰ এজন SP দিছে। মই খুলি চাই দেখিলো এইটো কি আছে। মই দেখিছো যে চিফ মিনিষ্টাৰৰ অফিচৰ পৰা উজনি অসমৰ সব SP বিলাকলৈ এখন কাগজ গৈছে। কি বুলি কাগজ গৈছে? এতিয়া বদৰুদ্দিনৰ ভায়েক চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত বহি আছে নে মিটিং হৈ আছে। মিটিং হৈ থকাৰ মাজত কাগজ গৈছে। কি বুলি অৰ্ডাৰ গৈছে যে এতিয়াৰ পৰা উজনি অসমৰ কোনো SP আৰু DCয়ে এই যে আতৰ বনাই যে তাৰ গছজোপাৰ নাম কি? আগৰ গছ যেতিয়া গাড়ীত আহে কোনো গাড়ী যাতে পুলিচে নধৰে তাৰ কাৰণে ইয়াতে এটা অৰ্ডাৰ দিছে। কথাটো বুজিলে নে? কি বুজি পালে? বাৰু আপোনালোকৰ MLA মুছলমানৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা গোটেইবিলাক MLA গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আপোনালোকৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ যোৱা নাই। আপোনালোকৰ ঘৰ যে হিমন্তই ভাঙি আছে, উচ্ছেদ কৰি আছে মুছলমান মানুহৰ ঘৰ নেভাঙিবি বুলি কথা পাতিবলৈ যোৱা নাই। মাদ্ৰাছা নেভাঙিবি বুলি কথা পাতিবলৈ যোৱা নাই। মুছলমান ল'ৰাবিলাকক ধৰি বুকুত যে গুৰিয়াই দি আছে, এনকাউণ্টাৰ কৰিছে নে নাই? হিমন্তই এনকাউণ্টাৰ কৰি মাৰিছে নে নাই? সেইটো বন্ধ কৰিবলৈ ক'বলৈ যোৱা নাই। কি কথা পাতিবলৈ গৈছে যে বদৰুদ্দিন নাজমলৰ যিটো বেপাৰ, আতৰৰ বেপাৰ, ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ যে আৰবত যে আতৰৰ বেপাৰ কৰে নে নকৰে? সেই আতৰৰ বেপাৰৰ যিখিনি বস্তু কেঁচা মাল, আমি হাঁচি গছ বুলি কওঁ আৰু আপোনালোকে কি বুলি কয়? আগৰ বুলি কয়। সেই অগৰু বা আগৰ, সেই আগৰ গছবিলাক যাতে পুলিচে নধৰে সেই কথাটো এটা অৰ্ডাৰ উলিয়াই আনিছে। আৰু সেই অৰ্ডাৰটো উলিওৱাৰ পাছত সিৰাজুদ্দিন নাজমলে বাহিৰত আহি টিভিত যেতিয়া বাইট দিছে, কি বুলি কৈছে জানেনে? অসমৰ এতিয়ালৈকে জন্ম হোৱা শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কথাটো বুজি পালেনে? সঁচাকে বুজি পালেনে নাই? তাৰমানে বদৰুদ্দিন নাজমল আৰু AIDF-এ আপোনালোকৰ মুছলমান মানুহবিলাকক বিক্ৰী কৰি বেপাৰ কৰি আছে বুলি জানেনে নাই? বদৰ ভাই ইমান দিন ধৰি ধুবুৰীৰ যে MP হ'ল, ধুবুৰীত কি দিলে বস্তু? কি কাম কৰিলে ধুবুৰীৰ? কি কৰিলে? মই শুনি আছো যে বদৰ ভাই 3টা ডাঙৰ কাম কৰিছে। অসমত বোলে 3টা ডাঙৰ কাম কৰিছে। 1 নম্বৰ বদৰ ভাই কৰা কামটো হ'ল বদৰ ভাই মেডিকেল কলেজ খুলিছে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে। শুনিছো, মই ধুবুৰীৰ মানুহবিলাকক সুধিছো, আপোনালোকতো নতুনকে ধুবুৰীলৈ আহিছে নহয় জানো? আগতেতো আপোনালোক গুৱাহাটীত আছিলে হয়নে নহয়? নতুনকে ধুবুৰীলৈ আহিছে, আপোনালোকে নাজানিব। মই ধুবুৰীত এইকেইদিন যে মিটিং কৰিছো, ধুবুৰীত মিটিং কৰোঁতে ধুবুৰীৰ মানুহবিলাকে কৈছে যে মেডিকেল কলেজ আমাৰ ধুবুৰীত খোলা নাই। মেডিকেল কলেজ ক'ত খুলিছে? ক'ত খুলিছে? MP ক'ত? ভোট লৈছে ক'ত? ভোট ক'ৰ পৰা লৈছে? আৰু মেডিকেল কলেজ ক'ত খুলিছে? দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে টুকটুকি, এই যে টুকটুকি বিলাকত উঠি আহিছে নে আপোনালোক? কি বুলি কয় এখন বেটেৰী ৰিক্সাখনক? কি বুলি কয় আপোনালোকে? পিলপিল। এই পিলপিল বোলে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ মাজত বিলাইছে হয়নে? আপোনালোকৰ ইয়াত কিমানখন পিলপিল বোলালে বদৰুদ্দিন নাজমলে? কিমানখন পালে আপোনালোকে? পাইছে নেকি পিলপিল বিলাইছে নেকি? ক'ত বিলাইছে? পূজা আমাৰ ভোট লৈছে ধুবুৰী, পিলপিলি বিলাইছে ক'ত? পূজা। তাৰপিছত কৈছে যে মুছলমান ল'ৰাবিলাকক বহুত ডাঙৰ চাকৰি দিবৰ কাৰণে ছুপাৰ 40 খুলিছে। ছুপাৰ 40 ধুবুৰী কেইটা ল'ৰা ছুপাৰ 40 নোলালে? আপোনালোকে খবৰ লওক, একজনো ল'ৰা ধুবুৰীৰ পৰা ছুপাৰ 40 নাই। বুজিছেনে নাই? ক'ত ছুপাৰ 40 ক'ত খুলিছে? পূজা। ছুপাৰ 40 খুলিছে পূজা। মই শুনিছো বদৰুদ্দিন নাজমলে অকল ধুবুৰী মানুহক 3টা বস্তু দিয়ে। কি? 1 নম্বৰ বানপানী হলে ঠাণ্ডা পানীৰ বটল। 2 নম্বৰ ঈদ হলে AIDF-ৰ লিডাৰবিলাকলৈ খেজুৰ। আৰু 3 নম্বৰ মই শুনিছো যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত সদায় যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে
ফু 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 দিয়ে হয়নে এই তিনিটা দিয়া হয়নে নহয় বদৰ দিনত মানে আপোনালোকৰ মুছলমানক দিয়া বস্তু তিনিটা কি কি এক নম্বৰ খেজুৰ তাকো AIDF লিডাৰবিলাকক দিয়ে 2 নম্বৰ ঠাণ্ডা পানীৰ বটল হয়নে পানীৰ বটল আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল ফু হয়নে নহয় হয়নে নহয় হয়নে নহয় হয়নে নহয় আৰু তাৰ বিনিময়ত কি হৈছে তাৰ বিনিময়ত গোটেই অসমৰ আগৰ বিজনেছটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা কোনে লৈ লৈছে বদৰ দিন আজমলে হয়নে নহয় আজমল ভাই লৈ ললে গতিকে আপোনালোকক বিক্ৰী কৰিছে নে নাই আজমলে বিক্ৰী কৰিছে নে নাই সদায় এনেকে আজমলকে ভোট দি থাকিব নেকি দিব নেকি মই একদম স্পষ্টকৈ এটা কথা কওঁ ভাল পালে বেয়া পালে মই কৈ থৈ যাম আপোনালোকক বিজেপি হ'ল হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক মৌলবাদী দল আৰু AIDF হ'ল মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক মৌলবাদী দল এই দুইটা দলে বেয়া হয়নে নহয় এই দুইটা দলে 2 নম্বৰী হয়নে নহয় এই দুইটা দলে আমাৰ মানুহক হিন্দু আৰু মুছলমান ৰূপে ভাগ কৰি দিয়ে হয়নে নহয় সিহঁতে আমাৰ হিন্দুক কেতিয়াবা বিপদত পেলায় কেতিয়াবা মুছলমানক বিপদত পেলায় আৰু এনেকে 2 নম্বৰী ৰাজনীতি কৰি ইহঁতৰ ভোটকেইটা দুইটাই ভাগ কৰি লৈ যায় হয়নে নহয় আমি এইটো সদায় এইটো বেপাৰ কৰি থাকিবলৈ দিম নেকি নাই এইটো বেপাৰ কৰি থাকিবলৈ দিম নেকি দিব নেকি নিদিয়ে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ আহিলোঁ একদম স্পষ্ট কথা যে এইবাৰ আপোনালোকে 2024 চনত বদৰুদ্দিন আজমলকো ভোট দিব নালাগে আৰু বিজেপি বা AGPকো ভোট দিব নালাগে এইবাৰ ভোটটো 100% আপোনালোকে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক দিবনে নিদিয়ে ইমান ঢিলা ইয়াত খাবলৈ পোৱা নাই নেকি আজি আপুনি কি দিয়া নাই খাবলৈ দিয়া নাই নেকি জোৰকে হাত ফালি দিব লাগে আপোনালোকে চাওক আমাৰ AICC সেক্ৰেটাৰী ইয়াত আছে ৰকিবুল হুছেইন মই সন্মুখত কৈ দিছোঁ AICC সেক্ৰেটাৰী সাথে ডাঙৰীয়া আছে মই সন্মুখত কৈছোঁ ৰকিবুল হুছেইন যদি জিকে তেতিয়াহ'লে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ যদি চৰকাৰ হয় ৰকিবুল হুছেইন ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ব मैं वादा करता हूँ कि रकीबुल हुसैन जीतने से इस बार कैबिनेट मंत्री बन जाएगा 100%। रकीबुल हुसैन एबार जेटा जिकिब और जेटा संख्यालघु उन्नयन दप्तर मंत्री হৈ আহিব আমি পুরা একেলগে নাচিম দে দুপুরে সকলে একেলগে নাচিম দে অকল মামাইহে ষ্টেজত নাচিব পাৰে বুলি ভাবিছে আমি মামাইতো বিহু নাচিব নাজানে মামাই বিহু নাচিম হলে ন সবে লগ লাগি বিহু নাচিম দে সঁচাকে জিকাবনে নাই গণ্ডগোল নকৰিব ঘৰে কিছুমান মানে হাত টকা নাই জিকাবনে নাই সঁচাকে জিকাবনে নাই আৰু যদি বদৰুদ্দিন আজমল যদি জিকে চাপোজ আৰু যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া কি কৰিব বাৰু কি কৰি থাকিব দিল্লী ইয়াত নাকতে তেল দি এনেকে আৰু যদি চৰকাৰ আমাৰ নহ'ল বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ল ৰকিবুল হুছেইনে লগত 100 জন কংগ্ৰেছৰ MP লৈ একদম নৰেন্দ্ৰ মোদীক এনেকে জোকাৰি দিব আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে কি কৰিব বদৰুদ্দিন আজমলে
নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পিঠিত মিঠাতেল ঘঁহি দিব। এইবাৰ আপোনালোকে জানে না, কা আইনখন যেতিয়া আহিছিলে, কা আইনৰ সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলে আমাৰ কা আইনখন আহিব নালাগে বুলি ভোট নিদিলে নহয়, লোকসভাৰ পৰা পলাই দিলে। লোকসভাৰ পৰা পলাই দি বিজেপিয়ে যাতে কা আইনখন আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে ভোট এটা কমাই দিলে। তাৰমানে বিজেপিক ভোট দিলে বুলি গম পায় নে নাই? কা মানে কি? কা মানে বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু আনিব। কেলে? ইয়াত হিন্দুৰ সংখ্যা বনাই ইয়াত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰিব। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰা আইনখনত বদৰুদ্দিন আজমলে বিজেপিক সহায় কৰিছে। এই মানুহজন ভাল মানুহ হয় জানো? ভাল মানুহ হয় জানো? বদৰুদ্দিন আজমল বিশ্বাসঘাতক হয় নে নহয়? বদৰুদ্দিন আজমল মুছলমান সমাজৰ গাদ্দাৰ হয় নে নহয়? মুছলমান সমাজৰ গাদ্দাৰ কোন? মুছলমান সমাজৰ গাদ্দাৰ কোন? কথা নাই ভালকে। মুছলমান সমাজৰ গাদ্দাৰ কোন? মুছলমান সমাজৰ গাদ্দাৰ কোন? মুছলমান সমাজৰ গাদ্দাৰ কোন? সেইকাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছো, যদি আপোনালোকে 2024 চনত আমাক জিকাই দিয়ে, 2026 চনত আমি 3 গগৈ লগ লাগিছো, গম পাইছে নে নাই? অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, আমি 3 গগৈ সিদ্ধান্ত লৈছো যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ যিটো ছবিটোৰ নাম কি? তলা ছবি। তলাটো বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওচৰত থাকে, চাবিটো সদায় হিমন্তৰ ওচৰত থাকে। তলাটো কাৰ ওচৰত থাকে? তলাটো বদৰুদ্দিন আজমল। কিন্তু চাবিটো আচলতে নামটো কাৰ লগত থাকে? এইবাৰ যদি বিজেপি হাৰে, এইবাৰ যদি আপোনালোকে এইবাৰ যদি ইয়াত হৰুৱাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি ধমকি দি হিমন্তৰ পৰা চাবিটো লৈ আহিম, বুজিলে নাই? আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ পৰা তলাটো লৈ আহিম, আৰু হিমন্তৰ চকীখন আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ চকীখন দুইটাকে বহুৱাম চকীখনত, আৰু মাজতে তলাটো লগাই আমি বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিম। বদৰুদ্দিনে বাংলাদেশত থকা মুছলমানক লৈ ৰাজনীতি কৰিব আৰু হিমন্তই বাংলাদেশত থকা হিন্দুক লৈ ৰাজনীতি কৰি দিব। অসমত এই দুইটাকে নেলাগে হয়নে নহয়? নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত বস্তু কিমান দাম বাঢ়িলে? বাঢ়িলে নে নাই? 3 টকাৰ নিমখ 30 টকা হ'ল নে নাই? 3 টকাৰ নিমখ 30 টকা হ'ল নে নাই? গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম 410 টকাৰ পৰা 1152 টকা হ'ল নে নাই? মিঠাতেলৰ দাম 70 টকাৰ পৰা 220 টকা হ'ল নে নাই? হ'ল নে নাই? ইহঁতক এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াব লাগে নে নালাগে? 2026 চনত আমি কংগ্ৰেছ আৰু আমাৰ মিত্ৰজোঁটে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগে নে নাই? লাগে নে নাই? হিমন্তক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিব লাগে নে নাই? যদি লাগে আপোনালোকে আহক, আমি সকলোৱে মিলি এইবাৰ লক্ষীপুৰ হুছেইনক ভোট দিওঁ। দিব নে নাই? খুব জোৰকে আপোনালোকৰ পৰা হাত তালি এটা বিচাৰে, খুব জোৰকে। আৰে মুছলমান মানুহে ইমান কাম কৰে, হাত বুজাব পাৰে, জোৰকে হাত তালি। Go back, over there. Himanta Biswa. Himanta Biswa. Himanta Biswa. Bodruddin Azmol. Bodruddin Azmol. Bodruddin Azmol. Hampulaikol. AIDF. BJP. ধন্যবাদ। নির্বাচনত লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া যদি সব ঠিকে থাকে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া বিজয়ী হৈছে। ধন্যবাদ।
যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নিশ্চয় বিজয়ী হৈছে। 4 তাৰিখে আপোনালোকে ফলাফল পাব। তাৰ মানে উজনি অসমৰ মানুহে বিজেপিক ৰিজেক্ট কৰিছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কৈ গৈছে, কৈছেনে? বহুত মানুহে মোক কৈ পঠিয়াইছে যে আমি 2006 চনত হুজাইৰ বহুত মানুহে মোক কৈ পঠিয়াইছে যে 2006 চনত আমি এডাল গছ ৰোপণ কৰিছিলোঁ, এটা গছ ৰোপণ কৰিছিলোঁ, ফলৰ গছ। AIUDF দল, এই দলটোত পোকে ধৰিছে। এই দলটোত মানুহে বৰ আশা লৈ 2006 চনত AIUDF দলটো গঠন কৰিছিল হুজাইৰ মানুহে, আৰু সেই দলটোত পোকে ধৰিছে। সেই পোকটোৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সেই পোকটোৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গছত পোকে ধৰিলে সেই গছ মানুহে কি কৰে? কাটি পেলায়। গতিকে যিসকল মানুহে আজিও বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ AIUDF দলক সমৰ্থন কৰি আছে, হুজাইৰ মানুহে মোক কৈ পঠিয়াইছে আপুনি গোৱালপাৰাত ক'ব যে সেই গছ এতিয়া কাটি পেলোৱাৰ সময় হৈছে। এই দায়িত্ব ধুবুৰীবাসী ৰাইজৰ, ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ। চাকৰি বাকৰি সমস্যা, সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে শুই থকা পৰিয়ালটোৰ পৰা বুকুৰ পৰা বিভিন্ন কেছ জাপি দি ঘৈণীয়েকৰ বুকুৰ পৰা গিৰিয়েকক যে জেললৈ লৈ যায়, সেইটো আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যা। শুই থকা পৰিয়ালটোৰ পৰা ডেকা ল'ৰাটোক ৰাস্তালৈ লৈ গৈ যে পুলিচে গুলিয়াই দিয়ে হিমন্ত বিশ্বৰ, সেইটো আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যা। সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ দুখীয়া মানুহবিলাক শুই থকা অৱস্থাত হিমন্ত বিশ্বই হাতী লগাই আমাৰ ঘৰবিলাক ভাঙি দিয়ে, বুলডেজাৰ লগাই আমাৰ ঘৰবিলাক ভাঙি দিয়ে। এই কথাটোকে ক'ব আহিছো যে ৰকিবুল হুছেইন আপোনালোকৰ সংসদ হলে প্ৰথম কাম হ'ব যে এটা হিমন্ত বিশ্ব নহয়, 2টা হিমন্ত বিশ্ব নহয়, 3টা হিমন্ত বিশ্ব নহয়, 50টা হিমন্ত বিশ্বই আপোনালোকৰ কাৰ নোমেলা লগাব নোৱাৰে। মই ৱাদা কৰিবলৈ মই আপোনালোকৰ বিয়াৰ সময়ত, ফূৰ্তি সময়ত, আনন্দৰ সময়ত কেতিয়াবা আহিব পাৰো। আপোনালোকৰ বিপদৰ সময়ত দৌৰি আহি আগত ৱালৰ নিচিনা থিয় হৈ থাকিম। হিমন্ত বিশ্বৰ কোনো সাহস নহ'ব ৰাইজ। মই সেইটো কথা ক'ব লাগিব। সকলোতকৈ আমাৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে জীয়াই থকা সমস্যা, নিৰাপত্তাৰ সমস্যা। আমাৰ মানুহে চৰকাৰে কিবা দিলে, চৰকাৰে কিবা নিদিলে ইমান ভক্ষেপ নাই। আমি শান্তিৰে থাকিব বিচাৰো নিজৰ পৰিয়ালটো লৈ। আমি কৰ্ম কৰো, কোনোবাই দোকান খোলো, কোনোবাই গুৱাহাটীলৈ যাওঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিয়ে বনাইছে, তাত কাম কৰে। আমাৰ ধুবুৰীৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ যিবিলাক ল'ৰাই পাইলিং কৰিব জানে, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনায়। কিয় বনায়? যে সেই পইচা পাম আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী লৈ আমি খাম। গোটেই বছৰটো ৰখি থাকে, ৰমজানৰ সময়ত ৰোজা ৰাখে, এবাদত বন্দেগী কৰে, আৰু ঈদৰ 10 দিন আগত পইচা কেইটামান লৈ নিজৰ ঘৰখনলৈ আহে। আহি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কাপোৰ কানি দিয়ে, পত্নীক কাপোৰ কানি দিয়ে। ঈদৰ সময়ত অলপ বস্তু আনি আমি ভালকে খাওঁ। এই সময়ত ঈদৰ আগদিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুলিচে ঘৈণীয়েকৰ বুকুৰ পৰা আমাৰ গিৰিয়েকক লৈ গৈ জেলত দিয়ে। বহুত উদাহৰণ আছে তেনেকুৱা। সেইকাৰণে মই আজি আহি আপোনালোকক কৈছো, সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল জীয়াই থকাৰ সমস্যা। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যে এই যিটো আপোনালোকৰ নিৰাপত্তাৰ সমস্যা, সকলোতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। আপোনালোকে মোক সংসদ কৰক, বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক সংসদৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক। AIUDF নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে বিজেপি নাইকিয়া হ'ব। আপুনি মোক সংসদ কৰাৰ পাছত 2 মাহৰ ভিতৰত দিছপুৰৰ পৰা হিমন্ত বিশ্বক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আমি আঁতৰাই দিম। এইখিনি কথা ঘৰত আপোনালোকে ভালকৈ ভাবিব। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে, কোনোদিন আমাৰ বিপদৰ সময়ত নাই। আমি পাহৰি গৈছো আজি নিৰ্বাচনৰ সময়ত। কেইদিনমানৰ আগত নিজৰ পৰিয়ালটোক এখন গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই
NRCৰ কাৰণে নাম সোমাবলৈ জিলাই জিলাই ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল নে নাই? আমি আমাৰ নামটো NRC সোমাবৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ নে নাই? সেই সময়ত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ গৈছোঁ জমিয়ত উলামা আমছুক সহায় কৰিবলৈ। ডাঙৰ ডাঙৰ উকিল ধৰিছিলোঁ, কপিল সিবাল, ইন্দিৰা জয়সিং, সলমান খুৰছিদ। এদিন নহয়, দুদিন নহয়, 50 বাৰ উকিলক তাত খাৰা কৰিবলগীয়া হৈছিল। একদিন থিয় হলে কপিল সিবালে 15 লাখ টকা লয়। 50 বাৰ খাৰা হলে কিমান ল'ব আপোনালোকে ভাবি চাওক। এনেকৈ কেছ কৰি কৰি আমাৰ নেতাসকলৰ লগত লৈ NRCত আপোনালোকৰ নামটো সোমোৱাৰ কাৰণে আমি সফল হৈছিলো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোগেদি। বদৰুদ্দিন আজমল সাহেব NRCৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ মানুহে বিপদত পৰিছিল, কোন উকিল আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টত ধৰিছে? আপোনালোকে মানুহক কওক। কোনোদিন বিপদৰ সময়ত তেওঁ আপোনালোকৰ লগত নাই। আমি যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছ লৈ দৌৰাদৌৰি কৰি আছিলো, হঠাৎ আমাৰ এটা হাইকোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিল। কি অৰ্ডাৰ আহিল পাহৰি গৈছো আজি আমি। 48 লাখ মহিলা যিসকলে গিৰিয়েকৰ ঘৰৰ পৰা, বাপেকৰ ঘৰৰ পৰা গিৰিয়েকৰ ঘৰলৈ বিয়া হৈ যায়, যিখন লিংকেজ চাৰ্টিফিকেট পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰীয়ে দিয়ে, যিখন লিংকেজ চাৰ্টিফিকেটত ভিডিঅ' কাউণ্টাৰ চাইন কৰে, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে সেইখন নাকচ কৰি দিলে। হাহাকাৰ লাগি গ'ল আমাৰ। 48 লাখ মহিলাক যদি এনেদৰে নাগৰিকত্ব নাইকিয়া হৈ যায়, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হৈ কিমান লাখ হ'ব আপোনালোকে ভাবি চাওক। পাহৰি গৈছো আমি। লগে লগে মই দৌৰি আহিলো, উকিলৰ পৰামৰ্শ মতে AK ৰছিদ আলমক লগ ধৰিলো। AK ৰছিদ আলমক লগ ধৰি উকিলৰ পৰামৰ্শ মতে এগৰাকী ট্ৰাইবেল মানুহক আমি তিৰোতাকিয়া পৰা লৈ গলো। ওচৰতে গোৱালপাৰা জিলা বেলিটা মাৰা এগৰাকী গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা, ভাৰঞ্জয় ৰাভা এজন ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক, ৰঞ্জিত দাস এজন ভাষী সংখ্যালঘু ল'ৰা। এই চাৰিজনক আমি লগত লৈ দিল্লীলৈ গৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি উকিলৰ হতুৱাই যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলো। এদিন নহয়, দুদিন নহয়, যুঁজি মানুহৰ হাহাকাৰ লাগিল। লাহে লাহে 48 লাখ মহিলাই ভয় খোৱা আৰম্ভ হ'ল। যুঁজি এদিন আমি তাত সফল হলো আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে হাইকোৰ্টে যিটো পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী চাৰ্টিফিকেট নাকচ কৰিছিল, সেইখন আকৌ বাহাল ৰখাৰ অৰ্ডাৰ লৈ আহিলো। ৰাইজ আমি আজি পাহৰি গৈছো এই কথাবিলাক। বদৰুদ্দিন আজমল সাহেব এই 48টা মহিলা যেতিয়া বিপদত পৰিছিল, যেতিয়া নামাজ পঢ়ি কান্দিছিল, সেই সময়ত আপুনি ক'ত আছিল? আপুনি কোন উকিল ধৰিছিল? ৰাইজক কওক আপোনালোকে। সেইকাৰণে ৰাইজ আজি আপোনালোকক কৈছো, এই ভোটটো উৎসৱ নহয়, বহুত বিপদ আছে। এইবাৰ তোমালোকৰ আগত আৰু এটা কেছ হ'ল 71-51 ভিত্তি বছৰ। আগৰ দৌৰি গলো, উকিল ললো কপিল সিবাল, ইন্দিৰা জয়সিং। হাইকোৰ্টৰ আপোনালোকে ৱেবছাইটত এতিয়াও চাব পাৰে। চুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলো যে অসম চুক্তি ভিত্তিত 71 ভিত্তি বছৰ হ'ব লাগে। বদৰুদ্দিন আজমল সাহেব আপুনি কোন উকিল ধৰিছিল? ৰাইজক কওক। কোনোদিন আপোনালোকে বিপদৰ সময়ত নাই ৰাইজ। সেইকাৰণে মই ৰাইজ আজি আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছো, আপোনালোকে মোক সংসদ কৰক। ৰাইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰঙা চকুত মোৰ তাত এনেকুৱা দৰৱ আছে, এক টোপা দি দিম, ৰঙা চকু প্ৰকাশ হৈ যাব। সেইকাৰণে ৰাইজ আজি আপোনালোকৰ লগত দুপৰীয়া আহিছো। ইমান মহিলা ইয়াত বহি আছে, আৰু কিবা ক'ব লাগিব জানো ৰাইজ? হ'ব, ভোক লগা নাই? কম কৈ থাকি আপোনালোকক নকওঁ, লাখপতি বাইদেউক কওঁ। হিমন্ত বিশ্বৰ লাখপতি বাইদেউ লাখ টকা পালে, ফৰ্ম আনিব গৈছিল নহয় ৰ'দত, গৈছিল নে নাই? একদিনত ফৰ্ম দিব। আমাৰ মহিলাসকলে লাখ টকা পাব, গৈছিল। UPSC ACS বুলি ডাঙৰ পৰীক্ষা আছে, DC হয়, SP হয়। সেইবিলাক পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম আনিবলৈ যাওঁতে এদিনত নিদিয়ে, বহুত দিন দিয়ে। ৰাহুল গান্ধী আহিব, আপোনালোকে যায় বুলি ভয়তে এদিনতে দিম বুলি ফৰ্ম দিলে। ঠিক আছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গেৰেণ্টি। ফৰ্মখন আনিলে, ফৰ্মখন আনি ফিল আপ কৰিলে। এগৰাকীয়ে কওকচোন ফিল আপ কৰিলে নেকি?
এনেকুৱা জটিল ফৰ্ম বনাইছে ফৰ্ম ফিলাপ কৰোঁতে 5 বছৰ যাবগৈ হিমন্ত চৰকাৰ ভাঙি যাব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কি দিছে ফৰ্মখনত কি আছে ফৰ্মখনত আছে যে 2টাতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব হয়নে নহয় কিয় নকলা আগতে নকলা যে 2টাতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী হ'লে আমি লাখপতি বাইদেউ ফৰ্ম দিব নোৱাৰো তেতিয়া কষ্ট নকৰিলেহেঁতেন আপোনালোকে নকলেহেঁতেন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰৰ কেই নম্বৰ ল'ৰা হিমন্ত বিশ্ব ঘৰৰ 4 নম্বৰ ল'ৰা 4 নম্বৰ ল'ৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে আৰু মোৰ এই গাঁৱৰ মহিলাখিনিয়ে 2টা ল'ৰা ছোৱালী হ'লে লাখপতি বাইদেউৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তথাপি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে বুকু পিন্ধাই লাখপতি বাইদেউ সেইকাৰণে মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো ইলেকশ্যনৰ মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিখিনি মহিলাই লাখ টকা পালে সকলোৱে আপোনালোকে বিজেপিক ভোট দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যাজিত এইখিনি এই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি কৰিছে আৰু এই মানুহখিনি এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কৰাৰ লগে লগে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে উচ্চাৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অত্যাচাৰত সহিব নোৱাৰি এই পখৰ ৰোডত 10 বজাৰ পৰা এতিয়া 3টা বাজিলে আহিছে আৰু আমাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছে মই সেই লোকসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও দেখিছে যে ধুবুৰীত কেৱল আনুষ্ঠানিকতা বাকী 7 তাৰিখলৈকে ৰাইজে ৰৈ আছে ৰেকৰ্ড ভোটত যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া হাৰিব সেই কথা আজি আপোনালোকে ভুল কৈছে দেখাকে বদৰুদ্দিন আজমল নেদেখাকে হিমন্ত বিশ্ব আছে 3rd ক্লাছ কথাবিলাকৰ উত্তৰ মই নিদিওঁ মানুহৰ মাত কথাই মানুহৰ পৰিচয় তেওঁ নিজৰ পৰিচয় দিছে মই মোৰ পৰিচয় দিছোঁ মই তেওঁক আল্লাহ তাআলাৰ ওচৰত ভগৱানৰ ওচৰত কৈছোঁ তেওঁক অনুমতি দিয়ক কথা কোৱাৰ কাৰণে যাতে ভাল কথা ক'ব পাৰে আজি কেইদিনমান ধৰি তেওঁ এনেধৰণৰ কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিছে যিবিলাক কথা আমাৰ ভোটৰ মাজত নকয় তেওঁক আপোনাৰ মই আল্লাহ তাআলাক অনুমতি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁ NRC সময়ত মানুহক কেনেকৈ সহায় কৰিলে ভোটৰ সময়ত কেনেকৈ সহায় কৰিলে তেওঁ 48 মহিলাক কেনেকৈ আপোনাৰ ভোট আমাৰ পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাৰ যেতিয়া কেঞ্চেল কৰিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টত কাক দি পেলাই আপোনাৰ তেওঁ সহায় কৰিছিল সেই কথাবিলাক কওক এইবিলাক কথা বতৰা আমি উত্তৰ নিদিওঁ এইবিলাক ৰাইজে শুনিব বিচৰা নাই তেওঁক যাতে সুমতি দিয়ে যাতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত থকা কথাবিলাক কয় তাৰ কাৰণে মই মহান আল্লাহ তাআলাৰ ওচৰত কৈছোঁ তেওঁ যাতে সুমতি দিয়ে মানুহ হাৰা জিকা আছে তেওঁ হাৰিলে বুলি আপোনাৰ ইমান আবুল তাবুলকৈ বকিব লাগে তেওঁ হাৰিছে ৰাইজে তেওঁ কাম কৰা নাই বাংলাদেশী আছে কেনেকৈ ইয়াতে কেম্পেইন কৰিবলৈ মই নিজে যেতিয়া বিধানসভাত আছিলোঁ বিধানসভাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছিলে যে মই যেতিয়া ধুবুৰীলৈ যাওঁ মই যেতিয়া বৰপেটালৈ যাওঁ মই যেতিয়া গোৱালপাৰালৈ যাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে তেতিয়া মই তাতে কোনো অসমীয়া মানুহ নেদেখোঁ তাত কেৱল বাংলাদেশীবিলাককহে আমি দেখাম তেওঁ কৈ আছে আৰু তেওঁ যদি বাংলাদেশী বুলি কৈছে তাৰমানে ধুবুৰীত বাংলাদেশী মানুহে বসবাস কৰে তেওঁৰ মতে আৰু তেওঁতো নিজেই কৈ আছে যে মিয়াৰ ভোট তেওঁলোকক নালাগে যদি মিয়াৰ ভোট তেওঁলোকক নালাগে বাংলাদেশী তথাকথিত তেওঁ কোৱা মতে বাংলাদেশী ভোট তেওঁক নালাগে তেতিয়াহ'লে ধুবুৰীত তেওঁ কাৰ ভোট বিচাৰি আহিব কাৰ কাৰণে ভোট বিচাৰিব কাৰ ভোট আহিব কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে তেওঁলোকে যিজন কেণ্ডিডেট হৈছে সেইজনো মুছলমান মানুহ ইয়াততো কোনো হিন্দু মানুহক তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট দিয়া নাই হয়নে নহয় আপোনালোকে নিজে কওক গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যদি লাজ আছে চৰম আছে আত্মসন্মান বোলা বস্তুটো আছে সেইকাৰণে ধুবুৰীত ইয়াতে আচলতে ভোট বিচাৰি অহা উচিত নহয় কাৰণ তেখেতৰ মতে ধুবুৰীত অকল বাংলাদেশী যদি বাংলাদেশীয়ে ইয়াত বসবাস কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কাক ভোট বিচাৰি আহিব গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনাৰ কথা ৰাখক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মান মিনিমামটো ৰাখক না আপুনি বিধানসভাত কৈছিলে যে ধুবুৰীত মানে অসমীয়া মানুহ নাই ধুবুৰীত অকল বাংলাদেশী আছে আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিলে বাংলাদেশ তাৰ পাছত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ধুবুৰীলৈ নাহিব আপুনি গোৱালপাৰালৈ নাহিব আপুনি বৰপেটালৈ নাহিব বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া 3 গগৈ অহাৰ প্ৰয়োজনে নাই অকল ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই এইবাৰ মানে আজমল ডাঙৰীয়াক এইবাৰ ধুবুৰীত পৰাজিত কৰিলে আৰু আমি 3 গগৈটো আহিলোৱে আৰু আমি 3 গগৈ অহাৰ কাৰণে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ অলপ সুবিধা হ'ব নহ'লে কেৱল কংগ্ৰেছে এবাৰ এই নিয়ম কৰাবৰ কাৰণে কাফি আছে এইবাৰ একদম নিশ্চিন্ত থাকক আপোনালোকক মই আজিয়ে ৰিজাল্ট দি দিম আপোনালোকে চাই থাকক যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোত বদৰুদ্দিন আজমল বিপুল বিদ্যুৎ পৰাজিত সাংঘাতিক
ভোটত পৰাজিত হ'ব আৰু এবাৰে হ'ব বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ জীৱনৰ শেষটো নিৰ্বাচন ভৱিষ্যতে আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ অসমত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাহস তেওঁ গৈ যদি বাংলাদেশত নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব কিন্তু অসমত আৰু কোনো পধ্যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব দ্বিতীয় কথা এইবাৰ আমি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক সাংসদ হিচাপে এইবাৰ আমি পৰাজিত কৰিম আৰু 2026 চনত আমি AIDF অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিসৰ্জন কৰিম এইবাৰ তিনিটা সিটত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ পাৰ্টি উঠিছে নহয় জানো কৰিমগঞ্জত নগাঁৱত আৰু ধুবুৰী এই তিনিওটা সিটতে AIDF হাৰিব এই তিনিওটা সিটতে AIDFক আমি পৰাজিত কৰিম আৰু 2026 চনত আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমল দুয়োজনকে তেওঁলোকৰ চকীখনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ পদবীটোৰে সৈতে আমি দুখন চকী কলা চাবি লগাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিম 2026 চনত আমি বিৰোধী পক্ষৰ অসমত চৰকাৰ অসমৰ পৰা কৈ আহিছোঁ অসমৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ঐক্য মঞ্চ হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে আমি গোটেই চিটবিলাক ভাগ কৰি ল'লে ভাল হয় আৰু সেইমতে আমি অসম জাতীয় পৰিষদক এটা CPIMক এটা এনেকৈ বেলেগ বেলেগ দলক একোটা চিট দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ লগতে আম আদমি পাৰ্টিকো এটা চিট দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছকো এটা চিট দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ কিন্তু আম আদমি পাৰ্টি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে কি কৰিলে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ আমাৰ চিট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ চিট ডিক্লেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোক নিজে ওলাই গুচি গ'ল আম আদমি পাৰ্টি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে 4টা ঘোষণা কৰি দিলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে 3টা পদ ঘোষণা কৰি দিলে গতিকে সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আছিলে সেইটো তেওঁলোকে আমাৰ নিয়ম ভংগ কৰিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত CPIM দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদক আমি একোটা চিট দিয়াটো বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু দেখা গ'ল যে এতিয়ালৈকে এই বিষয়টোক লৈ মীমাংসা নহ'ল অসম জাতীয় পৰিষদক এটা চিট দিলে কিন্তু CPIMক এতিয়ালৈকে এটাও চিট দিয়া নাই সেইকাৰণে মই নিশ্চিতভাৱে কৈছোঁ যে CPIMক এটা চিট দিব লাগে আৰু বৰপেটাত এজন কেণ্ডিডেট হ'ব বৰপেটা আমি জিকিব পৰা চিট হয় আৰু বৰপেটা যদি জিকো তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব এটা চিট আমি পাম কিন্তু যদি বৰপেটাত আমি নিজৰ ভিতৰতে ভাগ কৰি খেলোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অসম গণ পৰিষদৰ সুবিধা হ'ব বা BJP গোটৰ সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ স্পষ্ট কথা ৰাইজৰ দলৰ স্পষ্ট কথা যে এতিয়াও বৰপেটাৰ চিটটোক লৈ এটা সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে বৰপেটাৰ চিটটোক লৈ দুইটা দলৰ মাজত কথা হ'ব লাগে আৰু কথা হৈ কোনোবা এজন কেণ্ডিডেটক ফাইনেল কৰি দিব লাগে এঘণ্টামান নহয় সামাজিক মাধ্যমত মই ফাইনেল কথাটো কৈছোঁ তাৰ আগত মই চিঠি দিছোঁ তাৰ আগত মিটিঙৰ ভিতৰত কথা কৈছোঁ সদায় কৈ আহিছোঁ যে এই বিষয়টোক লৈ আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে মই নাজানো কি ভূপেন দাই কি ৰিয়েকশ্যন দিছেতো মই দেখাও নাই শুনাও নাই আপুনি এইমাত্ৰ ক'লে ভূপেন দাই ডেফিনেটলি নিজৰ দলৰ কথা ক'বই লাগিব আৰু মই যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এটা দল আৰু মই সেইটো দলৰ এজন সভাপতি ডেফিনেটলি মই বিচাৰিম যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই আমি একেলগতে ইলেকশ্যনটো পাৰ কৰি দিওঁ আৰু আমি বিচাৰিম যাতে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আমি এটা চিট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পাৰোঁ গতিকে দুইটা চিট দুইটা পাৰ্টিৰ মাজত এবাৰ আলোচনা হৈ সেই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ যেতিয়া এতিয়াও যদি সময় আছে তেতিয়া ল'ব লাগে হয় সোনকালে সিদ্ধান্ত এটা হ'ব যিমান পাৰি সোনকালে এটা